कार्तिक पूर्णिमा और बोईत बंदाणर अनेक अनेक शुभेच्छा। आज एक कार्तिक मास कहानी कहबी, तेणु भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु, किछि शिखि पारिबे। भिडियोटी भल लागिले भिडियो को गोटे लाइक कमेंट आउ शेयर करिदेबे, ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करिवे। चलंतु कहानी आरंभ करिवा। गोटे गाँव रे जड़े ब्राह्मण दंपति रहुतिले। से प्रतिदिन 7 कोश दूर रे थिबा गंगा एवं जमुना नदी को गाधेइबाकू जाउतिले। अति दूर प्रतिदिन जीवा आसिबा करिबारे ब्राह्मण को पत्नी थकी जाउतिले। दिने से तांको स्वामी को कहिले, यदि आमर गोटे पुओ थांता तेबे केते भल होई थांता। जदि पुओर बोहू आसी थांता तेबे आमे घर को फेरिबा परे रंधा खाद्य खाई थांते एवं बोहू मध्य घर काम करिवो। निज स्त्री कथा सुनी ब्राह्मण कहिले, तुमे ठीक कथा कहूच, तेबे ठीक अछि, मु तुम पई गोटे बोहू आनी देबी। ब्राह्मण कहिले, एक फुटुली रे अटा रखंतु एवं सेथिरे किछि मुद्रा रखंतु। ब्राह्मण को अनुजाई से एहाकू पैक करी तांकू देले। ब्राह्मण पुटुली धरी चली गले। यात्रा समय रे ब्राह्मण जमुना कूल रे बहुत सुंदर झील मानकू देखिले। से बाली रे घर निर्माण करी खेलुथिले। जणे झील कहिला, मु मो घर को नष्ट करिबी नाही, मु चाहूची ए घरटी बंचू। झीलटीर कथा शुणिबा परे ब्राह्मण तांको मनरे भाबिबा आरंभ कले जे एही झील तांको बोहू करिबा पई उपयुक्त। जेतेबेले झीलटी चली जीवा आरंभ कला, ब्राह्मण मध्य तांकू अनुसरण करी तांको घर को गले। सेठाकू जाई ब्राह्मण झील को कहिले, झील कार्तिक मास चलीची, तेणु मु काहा घरे खाइबाकू चाहे नाही। मु मो सहित अटा आनीची, तुमे तुम माता को पचार, से अटारे 4टी रुटी तैयारी करी पारिबे कि? मु केवल रुटी खाइबी। जदि से मो अटारे रुटी तैयारी करी देबे। झीलटी जाई माँ को ए सब कहिला। माँ कहिले, एहा उपयुक्त अटे, जाई ब्राह्मण देव को कह तांको अटा दियंतु, मो रुटी तैयारी करी देबी। जेतेबेले से अटा को चकड़िबा आरंभ कले, अटा भितरु मुद्रा गुड़िक बाहरिला। से भाबिबाकू लागिले, तांको थली रे जदि एते टंका अछि ताहेले तांको घरे केते टंका नथिबो। जेतेबेले ब्राह्मण खाइबाकू बसिले, झीवर माँ पचारिले, तमर पुओ अछि कि? ब्राह्मण कहिले, हाँ। झीवर माँ पचारिले, तुमे सेही पुओ को विवाह बंधन रे आबद्ध करिबाकू चाहुच कि? एहा शुणी ब्राह्मण कहिले, मो पुओ पढ़िबाकू काशी जाइछि, किंतु जदि तुमे एहा कुह तेबे खंड कटर को विवाह करी झील को मो सहित नेबाकू दिय। झीवर माँ कहिले, ठीक अछि ब्राह्मण देव। एहा परे झीवर माँ झील को खंड कटर को विवाह करी ब्राह्मण को सह पठाई देइथिले। ब्राह्मण घर को आसी कहिले, पिनुक माँ कबाट खोल एवं देख, ए तुम बोहू को आनीची। ब्राह्मण को पत्नी भितरु कहिले, आमर कौनसी झील किंबा पुओ नाही, तेणु आमे किपरि एक बोहू पाइलु। दुनिया पूर्वरु थट्टा करुथिला, एबे तुमे मध्य थट्टा करिबा आरंभ करुछ। ब्राह्मण कहिले, तुमे कबाट खोलिकी देख। जेतेबेले ब्राह्मणी कबाट खोली देखिले, से देखिले तांको बोहू सामने ठिया होइछि। से तांको बोहू को स्वागत करी सम्मानर सहित भितर को नहीं गले। वर्तमान जेतेबेले ब्राह्मण निज पत्नी को सह नदी को गाधेइबाकू जाउथिले, सेतेबेले तांको बोहू घरर समस्त काम करी खाद्य रांधुथिले। बोहू सेमानक पोशाक धोइले एवं रात्रि रे सेमानक हाथ एवं पाद मध्य दबाइले। अनेक दिन एही परि गला। ब्राह्मणी तांको बोहू को कहिले,
କେବେ ବି ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଶେଷ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବୋହୂ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ମୋ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଇଛି, ମୋତେ କିଛି ନିଆଁ ଦରକାର। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସକାଳ 5ଟାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିବେ, ତେଣୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ, ତୁମେ ପାଗଳ କି? ଏହି 2 ଜଣ ଏଠି ତୁମକୁ ପାଗଳ ବନାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁଅ ନାହିଁ, ଏମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବୋହୂ କହିଲା, ନା, ତାହା କୁହ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ କାଶୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ ଯେ ସେ ମିଛ କହି ତୁମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁଅ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋହୂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିବେ, ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ରୁଟି ତିଆରି କରି ଦେବ ଏବଂ ବିନା ଲୁଣରେ ଡାଲି ତିଆରି କରି ଦେବ। ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୋଷାକ ଧୋଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ତାର ଶାଶୁ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଆଜି କାହିଁକି ଏହି ରୁଟି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଅଲଣା? ତାପରେ ବୋହୂ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ତୁମ ସହିତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ପରେ ସେ ପୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତ 7ଟି କୋଠରୀର ଚାବି ମାଗିବ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବୋହୂ ଜିଦି ଧରି କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ 7ଟି କୋଠରୀର ଚାବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାବି ଦିଅ। ତାପରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କୁ ଚାବି ଦେଲେ। ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲିଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେଉଁଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି ତ କେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ବାସନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୀର୍ଷରେ 7ମ କୋଠରୀ ଖୋଲିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ, ମାତା ପାର୍ବତୀ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ମାତା ତୁଳସୀ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଏବଂ 33 କୋଟି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜଣେ ପିଲା ଚନ୍ଦନ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ମାଳା ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ତାପରେ ପିଲାଟି କହିଲା, ମୁଁ ତମର ସ୍ୱାମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବାଟ ବନ୍ଦ କର। ମୋର ପିତାମାତା ଆସିବା ପରେ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଦେଖି ବୋହୂ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ 16 ଶୃଙ୍ଗାର କରି ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଜ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼କୁ ଦବାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଦକୁ ଦବାଇବା ବେଳେ ବୋହୂ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଥକିଯାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଘରେ କାହିଁକି ସ୍ନାନ କରୁନାହଁ? ଶାଶୁ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବୋହୂକୁ କହିଲେ, ଝିଅ, ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନା ଘରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ବୋହୂ କହିଲେ, ମା, ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବି। ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ 7ମ କୋଠରୀ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ, ଭଗବାନ ଶିବ, ମାତା ପାର୍ବତୀ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକ, ମାତା ତୁଳସୀ, ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ 33 କୋଟି ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
ସେଠାରେ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ପିଲା ମାଳା ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁମେ କିଏ? ପୁଅ କହିଲା, ମା ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମା କହିଲା, ପୁଅ ତମେ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି ଏହି ଜଗତ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବ? ମା କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଥିଲେ, ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ, ଯଦି ମା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀରର ଏକ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ପୁଅର ଦାଢ଼ି ଏବଂ ମୁହଁକୁ ସଫା କରିଦିଏ ଏବଂ ପବନ ଜଳ ସହିତ ମିଶି ପୁଅ ବୋହୂର ଏକ ମିଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଯେ ସେ ଏହି ମାର ପୁଅ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ସେମାନେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥିଲା। ମା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀରର ଏକ ସ୍ରୋତ ବାହାରିଲା, ପୁଅର ଦାଢ଼ି ଏବଂ ମୁହଁ ଓଦା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପବନ ଜଳ ସହିତ ମିଶି ପୁଅ ବୋହୂର ଏକ ମିଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କାହାଣୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଠାକୁର ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଓ ବୋହୂ ଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ଦିଅ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କାହାଣୀ କହୁଥିବା ଏବଂ ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆର୍କେ ସିଂ କ୍ରିଏସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।